नो कस्टमर ओनली फार्मर तुसी लिखिया होयागा किन्ने दा इहदे करके ठीक है एक योगदान तो है पर असी दसना तां चाहुंदे आ कि लोकां नूं पता लगे कि लोग की कुछ कर रहे आ किन्ने दा रोज़ तुहाडा इहदे नाल नुकसान वैसे हो रहा होगा। ऐसे जी नुकसान तो कुछ नहीं है। हमारी लगभग 4-5 लाख की सेल थी जो आज जीरो पे है, लेकिन हमें उस चीज़ का कोई मलाल नहीं है, कोई माखता नहीं है। सारी उम्र कमाना है पैसा आदमी ने। जब कोई घर में कोई दिक्कत आती है तो दुख सभी को होता है। तो मेरा एक परिवार ही है, जितने भी किसान भाई बहन सभी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मेरे को कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। सिर्फ सोच का फ़र्क होता है आदमी की, और फ़र्क है भी नहीं है कुछ। तो ये परमात्मा ने एक वक्त है, चलो चंगा भी है तो माड़ा भी है। चंगा इसलिए है कि सभी को एक कर दिया। इस परमात्मा ने शायद मेरे को इसीलिए यहाँ ये बनाने का मौका दिया था कि भैया ये टाइम आएगा और इस टाइम में तुमने इसको कैश करना है। मंत्री जैसे बयान दे रहे हैं ना किसानों के बारे में, कल को आप ये ना कोई कह दे कि आपने तो आतंकवादियों को यहाँ पर पनाह दी थी। ऐसा जी मेरा तो भाईचारा है, मैं भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा परिवार है, जो परिवार है वो मैं हूँ। अब उसमें मैं कोई अलग तो हूँ नहीं, परिवार का हिस्सा तो हो ही जाते हैं। जैसे भी होगी, जो हालात होंगे उसको भी देखेंगे जैसा भी टाइम आएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਕਤ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਣਾ ਫਰੋਮ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਸਲ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ? मैं भी एक किसानी परिवार से हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक परिवार की लड़ाई है। जब कोई घर में कोई दिक्कत आती है तो दुख सभी को होता है। तो मेरा एक परिवार ही है, जितने भी किसान भाई बहन सभी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मेरे को कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। सिर्फ सोच का फ़र्क होता है आदमी की, और फ़र्क है भी नहीं है कुछ। तो ये परमात्मा ने एक वक्त है, चलो चंगा भी है तो माड़ा भी है। चंगा इसलिए है कि सभी को एक कर दिया इस, और माड़ा इसलिए है कि भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम देखते हैं, हम बिल्कुल बीच में बैठे हैं इनके, हमें पता है भाई कौन कितनी दिक्कत में है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में अपना सहयोग करेंगे तभी ये एक सक्सेस हो पाएगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ किसान ਉੱਥੇ ਨਹਾ भी ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ कुछ कर सकते। हाँ जी, कोई जब पूरा होटल ही हमने तो किसानों को दे रखा है। इसमें सोने की भी व्यवस्था आ गई, पार्किंग की भी आ गई, नहाने धोने की भी आ गई, खाने पीने की भी आ गई, वॉशरूम टॉयलेट सब कुछ। नो कस्टमर ओनली फार्मर ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ऐसे जी नुकसान तो कुछ नहीं है। हमारी लगभग 4-5 लाख की सेल थी जो आज जीरो पे है, लेकिन हमें उस चीज़ का कोई मलाल नहीं है, कोई माखता नहीं है। सारी उम्र कमाना है पैसा आदमी ने।
लेकिन कुछ समय होता है अगर परिवार पे कोई मुसीबत है तो उस मुसीबत में साथ खड़ा होने का फ़र्ज़ बनता है हमारा, और मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ कर रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को इतनी साध संगत का, इतनी माइयों बीबियों की सेवा करने का मौका मिला है। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਚਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? नहीं, दूर भी नहीं थे कभी, लेकिन अब कुछ जो ये हालात ने बना दिया, ये भाईचारे को बहुत बड़ी मतलब ताकत मिली है और एक होने का मौका मिला है। तो मैं सभी भाइयों से बहुत खुश हूँ कि भाई चलो भले ही कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम एक हुए हैं और आगे भी परमात्मा ने चाहा। तो जब कहते हैं ना दो भाइयों में लड़ाई होती है और कभी ब्याह शादी के मौसम में एक हो जाते हैं तो प्यार बन ही जाता है। तो वही माहौल हम देख रहे हैं कि हरियाणा पंजाब आपस में भाई थे और जो किसी बात से बोलचाल बंद थी, लेकिन अब तो और ज़्यादा भाईचारा बहुत बढ़ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी किसान भाई, ज़मींदार भाई, आंदोलन में आई माइया बीबिया, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी हम जितना भी हमारे से होगा हम उससे बढ़ के करेंगे और यहाँ ज़रूर आए। ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਰਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਕਤ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਖੋਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਢਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੀਮਤ? ऐसा है जी, कीमत तो कोई नहीं, यही होगी 25-30 करोड़ के आसपास तो है। क्यों, 8-7 करोड़ का तो किला ही है यहाँ, और 2 एकड़ ज़मीन के बीच में बनाया हमने ये। और परमात्मा ने शायद मेरे को इसीलिए यहाँ ये बनाने का मौका दिया था कि भाई ये टाइम आएगा और इस टाइम में तूने इसको कैश करना है। मंत्री जैसे बयान दे रहे हैं ना किसानों के बारे में, कल को आप ये ना कोई कह दे कि आपने तो आतंकवादियों को यहाँ पर पनाह दी थी। ऐसा जी, मेरा तो भाईचारा है, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा परिवार है ये। अब जो परिवार है वो मैं हूँ, अब उसमें मैं कोई अलग तो हूँ नहीं, परिवार का हिस्सा तो हो ही जाते हैं। फिर जैसे भी होगी, जो हालात होंगे उसको भी देखेंगे, जैसा भी टाइम आएगा समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਾਈ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਈ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।